اور بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 66 کی مین لائن سے چلنے والے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اینٹی تھیفٹ سیل کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 66 کی مین لائن سے چلنے والے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ مسمار کر دیے گئے۔ اینٹی تھیفٹ سیل کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ یہ بڑی اور اہم کارروائی کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 66 کی مین لائن سے چلنے والے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ مسمار کر دیے گئے۔ اینٹی تھیفٹ سیل کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ سندھ سرکار نے محکمہ مویشی و ماہی گیری کے 17 گریڈ کے 2 افسران کو 18 گریڈ میں ترقیاں دے دی۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 2 کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ترقیاں پانے والوں میں صغیر احمد اور شریف الدین نعمانی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار نے محکمہ مویشی و ماہی گیری کے 17 گریڈ کے 2 افسران کو 18 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 2 کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ترقیاں پانے والوں میں صغیر احمد اور شریف الدین نعمانی شامل ہیں۔ سندھ سرکار نے محکمہ مویشی و ماہی گیری کے 17 گریڈ کے 2 افسران کو 18 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 2 کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ترقیاں پانے والوں میں صغیر احمد اور شریف الدین نعمانی شامل ہیں۔ سندھ سرکار نے محکمہ مویشی و ماہی گیری کے 17 گریڈ کے 2 افسران کو 18 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں۔ بات کریں گے آزاد نہوڑیوں سے۔ آزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے محکمہ مویشی اور ماہی گیری کے 17 گریڈ کے افسران کو اگلے 18 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 2 جس کا سربراہ چیف سیکرٹری سندھ ہے، اس کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے ان 2 افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ 17 سے 18 گریڈ میں ترقیاں پانے والے افسران میں صغیر احمد اور شریف الدین نعمانی شامل ہیں، جن کو 18 گریڈ میں ترقیاں مل گئی ہیں۔ یہ محکمہ مویشی و ماہی گیری کے افسران ہیں جو ترقیوں کے منتظر تھے، لیکن سندھ سرکار نے آج ان کو اگلے 17 سے 18 گریڈ میں ترقیاں دینے کا باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں کے معاملے پر 12 فروری کو فوارہ چوک پر احتجاج کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ڈپٹی کنوینر اور سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم نے کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو خط لکھ دیا ہے، جس میں سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں کے معاملے پر 12 فروری کو فوارہ چوک پر احتجاج کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ڈیپٹی کنوینر اور سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم نے کمشنر کراچی اور ڈیپٹی کمشنر ساؤتھ کو اس پر خط لکھ دیا، جس میں سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈیپٹی کنوینر سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم نے کمشنر کراچی اور ڈیپٹی کمشنر ساؤتھ کو خط لکھ دیا۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں کے معاملے پر 12 فروری کو احتجاج کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں کے معاملے پر 12 فروری کو احتجاج کا اعلان کیا۔ اب احتجاج کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، تیز ہو گئی ہیں۔ ڈپٹی کنوینر اور سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم نے کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو خط لکھ دیا ہے۔ اور اب بات کریں مہنگائی کی، تو شہر میں دالوں کی قیمت میں 20 سے 25 روپے فی کلو تک کمی ہو گئی ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کراچی پورٹ سے دالوں کے 2000 کنٹینرز ریلیز کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں مزید 1000 کنٹینرز ریلیز ہونے کے بعد دالوں کی سپلائی کافی بہتر ہو جائے گی۔ کنٹینرز ریلیز ہونے سے نرخ میں مزید کمی آئے گی۔ دیکھیں دالوں میں ماشاءاللہ ابھی کمی واقع ہو رہی ہے ریٹوں میں۔ 10 روپے سے لے کر 25 روپے کلو تک کا کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ کمی انشاءاللہ اور ہوگی۔ جس طرح ابھی حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے 2000 کنٹینر ابھی ریلیز کیے ہیں اور 1000 کنٹینر تقریباً 48 گھنٹوں میں ریلیز ہوں گے، جس سے مارکیٹ بھی اسٹیبل ہو جائے گی، اور مجھے رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اور مزید کمی ہوگی۔ اور ابھی پورٹ پہ ماشاءاللہ الحمدللہ 1,25,000 میٹرک ٹن مال پڑا ہوا ہے، جس میں مسور دال بھی ہے، مونگ ہے، اس میں کالا چنا ہے، اس میں وائٹ چنا ہے۔ یہ سب چیزیں کم ہو جائیں گی، ریٹ کم ہو جائیں گے۔
درآمدی مال کلیئر نہ ہونے سے سریے کی قیمت 3 لاکھ روپے فی ٹن کی بلند ترین سطح سے تجاوز کر گئی۔ سریے کی قیمتوں پر ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے بڑا اعلان کر دیا۔ چیئرمین عباد الطاف تائی کہتے ہیں ممبران نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سریے کی کوئی خریداری نہیں کرے گا۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے آباد ہاؤس کے اندر، اور ہمارے سارے ممبرز اور ہمارے سارے فارمر چیئرمین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے انونیمسلی یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی آئرن پرچیز نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے سارے ممبرز 70-80 ممبرز جو بیٹھے ہوئے تھے سب نے حلف لیا ہے کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی پرچیز نہیں کریں گے، اور کسی کی سائٹ پہ بھی لوہا نہیں اترے گا۔ اگر کسی کی سائٹ پہ آج کے بعد لوہا اترا، کل کے بعد اگر لوہا اترے گا اور کوئی پرچیز کرے گا، اور اگر کوئی بھی اس میں غلط فاؤنڈ کیا گیا، تو میں آج کے بعد آباد اس کو گارنٹی ایشو کرے گی، ایس بی سی اے کی گارنٹی ایشو نہیں کرے گی۔ اور یہ ڈیسیشن ہم نے لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی بدھ کو ہم پھر بیٹھیں گے کہ کیا سچویشن آتی ہے۔ مہنگائی کی بے قابو لہر سے تاجر تشویش میں مبتلا ہیں۔ تاجر رہنما جاوید ناز نے سیاسی رہنماؤں سے ڈورا کشتی بند کرنے کی اپیل کر دی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ ڈالر کی اڑان اور بڑھتی ہوئی مہنگائی تاجروں کے لیے وبال بن گئی۔ تاجر رہنما جاوید ناز نے ڈالر کو نافرمان اولاد قرار دے دیا۔ کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری حکومتوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ڈالر کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت 5800 سے زائد جو ہے وہ کنٹینر کھڑے ہوئے۔ تاجر رہنما کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کی واپسی ٹارزن کے طور پر کروائی گئی، مگر ڈالر آج 300 میں بھی نہیں مل رہا۔ ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ جس میں لوگ بھوکے سوئیں؟ اسحاق ڈار صاحب کو تو معذرت کے ساتھ اس طرح لے کے آئے تھے جیسے وہ ٹارزن کی واپسی کے طور پہ تھی کہ جی ٹارزن آئے گا اور ساری چیزیں، سارے حالات واپس آ جائیں گے۔ تاجر رہنماؤں کی جانب سے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر بھی تشویش کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان نواب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سوئی گیس ملازمین کا تنخواہیں نہ بڑھنے پر سوئی گیس ہیڈ آفس کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے انتظامیہ کو 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مزید تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ہماری مانگیں پوری کرو، یہ نعرہ ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کے ملازمین کا، جنہوں نے کمپنی کے خلاف محاذ تو کھول دیا۔ مرکزی دفتر کے سامنے احتجاج کے دوران سی بی اے کے زیر نگرانی تمام یونینز نے تنخواہیں بڑھانے سمیت دیگر مطالبات سامنے رکھ دیے۔ ہمارا مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جو کہ آج مزدور 2016 کی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے۔ تنخواہیں ہماری نہیں بڑھائی جا رہی ہیں، اس کے لیے سارے دوست یہاں جنرل باڈی ہے، ہم نے جنرل باڈی کی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہماری مراتب ختم کرتے جا رہے جو کہ ایگریڈ ہیں، قانون کے تحت ہیں۔ سندھ اور بلوچستان سے آئے مزدور بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ ہم سوئی سدرن گیس کمپنی کے آج اس احتجاج میں پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک پیپلز لیبر یونین، انصاف جفاکش یونین جو سی بی اے اس وقت ادارے میں، اس کے یکجہتی کے طور پہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ نقصان میں ہے، ادارہ نقصان میں ہے، تو ان کی تنخواہیں، افسران کی تنخواہیں 5-6 لاکھ سے لے کر 70-80 لاکھ تک ہیں، تو مزدور جو ہے اس کی تنخواہ 20,000، 18,000، 30,000، 25,000، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 4 سال کی جو سروس ہے وہ بلینک، زیرو، اور اب اپنے لیے ابھی انہوں نے 20% بڑھائی ہے۔ احتجاج میں انصاف جفاکش، پیپلز لیبر یونین، ورکرز یونین اور دیگر نے بھی حصہ لیا۔ سی بی اے کا کمپنی کو 15 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہنا تھا کہ مطالبات فی الفور منظور کیے جائیں بصورت دیگر ہڑتال کی۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ محمد جواد، سٹی 21۔ اور ناظرین، ماہی گیروں کی قدیم بستی ابراہیم حیدری میں قائم سندھ گورنمنٹ اسپتال میں او پی ڈی کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے مطابق احتجاج جی ایم مینیجر کی ایم ایس سے بدتمیزی کے باعث کیا جا رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال ابراہیم حیدری میں دوسرے روز بھی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے او پی ڈی کا بائیکاٹ کر کے احتجاج کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ پی پی ایچ آئی کے جی ایم مینیجر نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے بدتمیزی کی۔ جب سے پی پی ایچ آئی والے آئے ہیں تب سے نہ سندھ گورنمنٹ اسپتال میں دوائیں ہیں نہ باقی سہولیات۔ 6 مہینے کا بجٹ بھی کھا گئے ہیں۔ جی ایم جب تک معافی نہیں مانگیں گے احتجاج جاری رہے گا۔ سندھ سرکار نے نجی اسکول میں پہلی سے تیسری جماعت تک کے طالب علموں کو پروموٹ کرنے اور چوتھی کلاس سے 8ویں کلاس تک کے طالب علموں کو امتحانات عید الفطر کے بعد لیے جائیں گے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے محکمہ اسکول اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں ان کے احکامات پر جو نجی اسکولز ہیں اس میں جو ہے پہلی سے
तीसरी जमात तक के तालिब इल्मों के को जो प्रमोट करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा चौथी से 8वीं जमात के तालिब इल्मों के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद लेने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल की एडिशनल डायरेक्टर रफिया जावेद मला ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा निजी स्कूल मालकान को जारी कर दिया, जिसमें अहकाम दिए गए हैं कि सिंध हुकूमत यानी महकमा स्कूल टैलेंट की स्टडी कमेटी के फैसले के मुताबिक पहली से दूसरी जमात तक के तालिब इल्मों को प्रमोट किया जाए और चौथी से 8वीं जमात तक के तालिब इल्मों के इम्तिहान जो है ईद उल फितर के बाद में लिए जाएंगे। 100 पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो रफिया जावेद मला की दफ्तर से महकमा स्कूल टैलेंट की जानब से जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद तोहड़ियो। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सेंट जोसेफ में सड़क बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने स्कूल प्रिंसिपल सीनियर अलिज़ाबेथ नेमत को यकीन दिलाया कि स्कूल तारीखी विरसा है, हर मुमकिन ताउन करेंगे। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सीनियर एलिज़ाबेथ नेमत ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस मौका पर प्रिंसिपल ने स्कूल की इमारत और अंदर की सड़क की मरम्मत के लिए वज़ीर आला सिंध को लेटर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की इमारत विरसा है, हम महकमा विरसा से स्कूल की मरम्मत करवाएंगे। वज़ीर आला ने स्कूल के अंदर की सड़क बनाने की भी हिदायत की। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की इमारत 100 साल पुरानी है। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूल की इमारत की बेहतरीन मरम्मत कराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे सैलाब मुतासरीन के घर बनाकर देंगे। ज़राअत और आपाशी की बहाली बड़े चैलेंजेस हैं। सैलाब मुतासरीन को 2 कमरे, 1 कॉरिडोर, किचन और वॉशरूम का घर बनाकर देना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात की। इस मौके पर सऊदी अरब के सफ़ीर ने वज़ीर आला सिंध को कामयाब डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर मुबारकबाद भी दी। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला सिंध को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लोगों के घर बनाकर देना, ज़राअत और आपाशी की बहाली बड़े चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मदद से मुतासरीन की बहाली का वादा पूरा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैलाब मुतासरीन को 2 कमरे, 1 कॉरिडोर, किचन और वॉशरूम का घर बनाकर देना चाहते हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब सिंध हुकूमत के साथ घरों की तामीर में हर किस्म की मदद करेगी। मुलाकात में सऊदी अरब के कौंसल जनरल, वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ास कासिम नवीद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई ने भी शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया। CEO दारुल सेहत अस्पताल डॉक्टर आमिर चिश्ती समेत मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और बल्दियाई शिरकी के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में DMC ईस्ट की जानिब से नीपा के नज़दीक स्ट्रीट लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर के क़याम के हवाले से बसरी फिल्म से वजाहत पेश की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा कि इस किस्म के बेहतरीन काम होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर का क़याम काबिल तहसीन और तक़लीद अमल है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ग्रीन कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट शकील अहमद ने कहा कि स्ट्रीट लाइब्रेरी और प्लांट रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में लाने जा रहे हैं। इजलास में हेल्थ अफसरान समेत कराची यूनिवर्सिटी के माहिरीन नबातात समेत दीगर उमूर के माहिरीन इम्तियाज़ भुट्टो, मुबीन शेख, सलमान मेमन, ज़फ़र इकबाल, अजीम हैदर, डॉक्टर ज़रताश परवीन, इरशाद अली ने शिरकत की। खूबसूरत साफ और शफाफ पानी में तैरती मछलियों का नज़ारा देखने वाला मैंग्रोव्स के जंगलात में वाक़े रेहड़ी गोच का समंदर अब गंदे नाले में तब्दील होता जा रहा है। जहां तफरीह के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि बदबू और ताफुन के बाइस इस समंदर पर आना मुश्किल हो गया। किसी भी मुल्क की खूबसूरती दिलकशी में इजाफे का सबब वहाँ के दरिया, झीलें, वादियाँ और समंदर होते हैं। रेडी गोट का समंदर जो कभी खूबसूरत और शफाफ नजर आता था कि पानी में तैरती खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियों को देखकर आने वाले सयाह भी खुश होते थे, अब वही समंदर नाले में तब्दील होता जा रहा है। मुकामी मछुआरों का कहना है कि गंदे पानी के बायस अब यहाँ से मछलियाँ खत्म हो गई हैं, माहीगीरी के लिए दूर जाना पड़ता है। हमारे जो माइगर दूर नहीं जाते थे फिशिंग करने के लिए, यहीं पे फिशिंग करते थे, यहीं पे अपना गुजर सफ़र करते थे। यहाँ आप देखते हो समुद्र इतना साफ़ सुथरा होगा, यहाँ पे मछलियाँ आपको जो है ना जम लगाते हुए खेलते हुए नज़र आती थी और हम माइगर उसका जो है ना ख़ास तौर पे आके नज़र रखा और शहर के लोग भी आते थे। इस वक्त इतना गंदा हो चुका है और जो है ना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन फैक्ट्रियों को और जो इनके जो नाले हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट का प्लान लगाया जाए तो ये पानी साफ़ करके छोड़ें तो बेहतर होगा।
रेडी गोट के समंदर में अली गोट, शेरपाव कॉलोनी समेत दीगर इलाकों से आने वाला नाला बहाया जा रहा है। इसी के साथ साथ कारखानों से निकलने वाला जहरीला मवाद भी समंदर की नजर किया जा रहा है, जिससे समंदरी आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पहले साफ पानी होता था, साफ सुथरी मच्छियाँ होती थी, अभी जो है मच्छियाँ भी नहीं है, गंदगी है, सारी पानी है, बदबू है, यहाँ बंदा बैठ भी नहीं सकता है। ये गंदे पानी की वजह से मछली वगैरह भी सब मर गई हैं, अब इधर आने का जी भी नहीं चाहता, बदबू बहुत ज़्यादा है। समंदरी आलूदगी से सबसे ज्यादा आबी हयात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो गई है। अगर इसी तरह गफलत का मुजाहिरा किया गया तो न सिर्फ हमारा समंदर आलूदा बल्कि समंदरी हयात मादूम होने से मुल्क की मैशियत भी कमजोर हो सकती है। रेडी गोट के मकीन इस साफ और शफाफ पानी में तैरती खूबसूरत मछलियों के दिलकश नज़ारों से महरूम होते जा रहे हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात पर वाक़ई ये समंदर तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इकरा अवान, सिटी 21, कराची। पाक BWD के ज़ेर इंतज़ाम वफाकी इदारों के मुलाजमीन की रिहाइश का फेडरल कैपिटल एरिया में मेंटेनेंस ना होने के बाइस 100 से ज़ायद इमारतें तबाहाली से दो चार हैं, जिससे मुलाजमीन और उनके अहले खाना की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। कहीं फ्लैट की छत पर सुराख तो कहीं कॉरिडोर की टूटी हुई दीवारें। इमारतों पर झड़ता हुआ प्लास्टर जाहिर कर रहा है इन इमारतों की मरम्मत और देखभाल बरसों से बंद है। इमारतों के बलाई मंजिल का स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार होने के बाइस बच्चों का गिर जाना और जख्मी होना मामूल बना हुआ है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं हमारी तरह, ये जो टूटी हुई है, इससे ज्यादा और भी आगे भी टूटी हुई है। चाहिए वो सामने देखें, हमारे रैली बनाई है पूरी, यहाँ पे कोई हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, ना BW वाले आ रहे ना कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे काम करने। ये छोटे छोटे बच्चे ये 3-4 दफ़ा जीने से गिर चुके हैं। मेरी बहन यहाँ से भी गिरी, जो था हमारा घर था यहाँ से भी गिरी, और हमारी छत जो है वहाँ से भी गिरी है। FC एरिया की इमारतों में रिहाइश पजीर मुलाजमीन कहते हैं कि तनख्वाहों से काटा जाने वाला हाउस रेंट बढ़ा दिया गया, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की कटौती भी ज्यादा की जाने के बावजूद सहूलियात की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी गई है। हमारे जो पैसे ना तनख्वाह से काटे जाते हैं 5,500 रुपये। जो लेटर आदमी हैं उनसे जो है ना 6,000 6,500 रुपये ये वहीं से काट लेते हैं तनख्वाह में से। यहाँ पे तकरीबन 800 के करीब फ्लैट हैं, ठीक है, जिसमें जो पुराने बने हुए जो 1951-52 के बने हुए हैं वो तो तकरीबन समझे कि मखदूश हो गए। लोग अपनी मदद आपके तहत जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो तनख्वाह की मद में जो है वो उनसे जो है ना वो डिडक्ट किए जाते हैं मेंटेनेंस के हवाले से, लेकिन उसकी जो है ना कोई सर्विस नहीं दी जाती है। फेडरल कैपिटल एरिया में पाक PWD के नाकिस कारकर्दगी से सारा स्ट्रक्चर खंडर बनने के साथ नाकाबिले रिहाइश इलाका बनता जा रहा है, जिसे फौरी दुरुस्त करने की जरूरत है। कैमरामैन वकास लोधी, रिजवान अहमद, सिटी 21। मुआजकोट में 19 अफराद की पुलिस्टार मौत का मामला अदालती हुक्म पर पुलिस ने कब्र कुशाई का फैसला कर लिया। पुलिस की तहकीकाती टीम ने इलाके से मालूमात भी इकट्ठी कर ली। गुज़श्ता माह मुआजकोट में खवातीन और बच्चों समेत 19 अफराद पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए थे, जिस पर रियासती मशीनरी हरकत में आई। इस सिलसिले में अदालती अहकामात के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन जिला किमाड़ी मुआजकोट के इलाके मोहम्मद अली गोट पहुँचे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इलाके का दौरा किया और वहां कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों की मालूमात इकट्ठी की। सलीम शाह ने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों को सील करके सैंपल्स भी लिए गए हैं। अदालती हुक्म पर मरम्मत करने वालों की कब्र कुशाई भी की जाएगी ताकि वाक़े का सही इल्म हो सके। कराची जिला शिरकी के दोनों डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। DEO सेकेंडरी यार मोहम्मद बालादी और DEO प्राइमरी शाहाना परवीन की मरदमशुमारी के हवाले से कारकर्दगी खराब है। सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा आजिज। जी देखिए, ये आज दोपहर में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कराची के जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के दोनों बड़े अफसरान हैं एजुकेशन के, DEO सेकेंडरी यार मोहम्मद बालादी और DEO प्राइमरी शाहाना परवीन, इनको रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा तालीम के ने लिखा है अपने उस नोटिफिकेशन में कि जो मरदमशुमारी की मुहिम चल रही है उसमें जो अफसरान से जो जिम्मेदारियां ली जा रही हैं, इसमें इन दोनों अफसरान की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब रही है और इन्होंने तमाम तर तफसीलात, स्टाफ और दीगर जो ज़रूरियात थी वो फराहम नहीं की। इस वजह से जो सेंसस कमीशन है, जो इदारा शुमारियात है, उसने इन दोनों अफसरान की शिकायत की है, जिसके बाद इंक्वायरी हुई है। सेक्रेटरी अकबर लगारी ने जो आज नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें DEO सेकेंडरी और DEO प्राइमरी
दोनों को कहा गया है कि वो फौरी तौर पे महकमे को रिपोर्ट करें। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहने वाले 12 पाकिस्तानी माहीगीर कई साल बाद रिहाई मिलने पर पाकिस्तान पहुंचे तो रिक़्क़त आमेज़ मनासिर देखने को मिले। ईदी फाउंडेशन की जानिब से रिहा होने वाले माहीगीरों को घर तक पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं। भारतीय केस से रिहा होने वाले पाकिस्तानी माहीगीर बरसों बाद वतन लौट आए। पुरजोश इस्तकबाल पर माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। 12 माहीगीरों को समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया था, जो रिहाई मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। 8 साल कैद था, 9वां साल चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गलती होगा तो मारता था, नहीं तो नहीं मारता था। हम मोती का काम करते थे, अपना टाइम निकालते थे। तो हम ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, और भी मच्छी मार भाई है, तो हम जब आ रहा था बहुत हमको पकड़ के बहुत रो रहा था, और भी टी में बार्डर करा भूल का साथ चला गया हो, तो उनको भी जल्दी मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट लाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जाहिद इब्राहिम भट्टी का कहना था कि 106 पाकिस्तानी माहीगीर ताहाल भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये 6 साल के बाद ये माहीगीर आ रहे हैं। तकरीबन ये जो सरहद अबूर कर जाते हैं भूले भटके से, पानी के करंट से, या हम समंदर में कोई तेज़ लहरों की मौजों में ये कभी चले जाते तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड इन्हें कैप्चर कर लेती है और इन्हें बहुत बड़ी लंबी सजाएं देकर वहाँ जेल में डाल दिया जाता है। बड़ी अज़ियतों से इनको गुजारा जाता है। बड़ी तकलीफ होती है पाकिस्तान माहीगीर को वहाँ पे। रिहा होने वाले माहीगीरों को एदी फाउंडेशन और फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से नकदी भी दी गई। कैमरामैन हारिस के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि पाइमेक नुमाइश की एक्सपो सेंटर में तैयारियां जारी है। रियर एडमिरल जाकिरुल्लाह जान ने नुमाइश को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मैरीटाइम की अहमियत को उजागर करना करार दे दिया। हबीब खान की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर कराची में कल से पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। नुमाइश पर ब्रीफिंग देते हुए रियर एडमिरल जाकिरुल्लाह जान बोले, ब्लू इकोनॉमी और समंदर पर आगाही जरूरी है। दुनिया का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। हमें वहाँ से जरिया मुआश और खुराक तलाश करना होगी। Represents only 29% of the surface of our globe, and rest of the 71% on the surface consist of water, which largely remained unexplored. Likewise, we should be cognizant of the fact that around 80% of the world's population lives near the coast. एडिशनल सेक्रेटरी मैरीटाइम मिनिस्ट्री अहमद चांदना के मुताबिक समंदर दुनिया भर में मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। ब्लू इकोनॉमी पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसी मकसद के लिए नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ना उनकी दुनिया के, वो गेम चेंज हो गई है। गेम बहुत बड़े प्लेयर्स के हाथ में आ गई है, और अब वो प्लेयर्स जो है दुनिया की 7-8 बड़ी शिपिंग कंपनीज जो है वो दुनिया का 80% कंट्रोल करती हैं शिपिंग बिजनेस। सो इफ यू ट्राई टू डू दैट नाउ, हमें अपने बिजनेस को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, हमें अपना मॉडल रीइन्वेंट करना पड़ेगा। और डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा के नुमाइश के दौरान शहरियों के रिलीफ का प्लान पेश कर दिया। बोले, सिर्फ हसन स्क्वायर से एक्सपो जाने वाली शाहराह बंद होगी। स्क्वायर के ब्रिज से लेके और स्टेडियम ब्रिज तक वन साइड, ये जो साइड एक्सपो की तरफ लगती है, ये क्लोज होगी। जो अपोजिट साइड है, जो सुईगैस ऑफिस वाली साइड है, वो ओपन रहेगी। और ये सुबह जो एक्सपो की टाइमिंग है 9 बजे से है, तो ये 8 बजे से सुबह क्लोज हुआ करेगी। हुक्काम का कहना है कि कराची वाले हमेशा इवेंट्स को कामयाब बनाते हैं। उम्मीद है इस नुमाइश को भी कराची के शहरी कामयाब बनाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21।